حضرت بدر عالم صاحب تشریف فرما ہے کہ سینے میں درد آنکھ میں آنسو لیے ہوئے اور میں جی رہا ہوں ان کا سہارا لیے ہوئے، ایک یاد بن کے رہ گئی برسوں گزر گئے، دل میں خیال گنبد خضرا لیے ہوئے، چلتے ہیں جبرائیل بھی سدرا سے باادب، پلکوں پہ آرزو مدینہ لیے ہوئے۔ جناب بدر عالم صاحب تشریف فرمائے۔ الفاتحہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا رب شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم والبر والحلم والحكم وعليك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله جدد واپسی ہو یا اللہ نقل ہو لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين۔ صدق الله العلي العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المطيع الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سلسلہ ہم نے مدینے سے لگا رکھا ہے، اور وہ تو آئیں گے ابھی آئیں گے آتے ہی ہوں گے، وہ تو آئیں گے ابھی آئیں گے آتے ہی ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ حضرات، 10واں عرس سراپا قدس حضرت سید عبدالشکور علیہ رحمہ کا ہم اور آپ ان کے گھر پہ بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یقیناً سید صاحب کے جو اولاد ہیں، سید اکرم علی اور جو ان کے بھائی ہیں، یہ سب قابل مبارکباد ہے اور بڑے نیک اور سچے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس تعلق سے بھی اولاد والدین کے تعلق سے بھی، والد صالح کے تعلق سے بھی میں انشاءاللہ کچھ حدیث پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شروع سے لے کر اب تک علماء کرام کے نورانی بیانات اور نعت و منقبت کے اشعار سب سماعت کر ہی رہے ہیں، اور جن جن لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا سبھی لوگ متعارف ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سر دست حضرت علامہ مولانا ذوالقرنین صاحب میرے ہر دل عزیز ہیں، محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب سجاد نشین خانقاہ حبیبیہ یہ بھی متعارف ہیں۔ ہمارے ہر دل عزیز حافظ و قاری فیض محمد صاحب جو تاج الشریعہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، اللہ ان کی بھی عمر میں، ان سب کی عمر میں بے پناہ برکتیں اور عمر میں اضافہ عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے محب محترم حافظ کمال رضا حاجی چاند صاحب اور سبھی لوگ میرے خیال سے جہاں آصف بھائی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، نثار بھائی ہیں، ہمارے محلے سے آئے ہوئے حاجی منا خان، روشن بھائی ہیں، منا بھائی انجمن والے، سبھی لوگ تو قریب قریب ہمارے سید صاحب کے بڑے قریبی تھے اور سید صاحب محبت فرماتے تھے۔
اس خاکسار کو بھی سید صاحب سے انس تھا، لگاؤ تھا. سید صاحب کئی مرتبہ آپ کے مکان کے دوسرے والے منزل پر محفل پاک کا انعقاد ہوا تو حضرت نے مجھے بھی یاد فرمایا کرتے تھے. اور ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً کئی دفعہ میں اپنی ضرورت سے جب آیا حضرت کے پاس تو حضرت نے کافی لذیذانہ انداز میں بہت عمدہ سے عمدہ میوزات کا آپ نے ناشتہ بھی کروایا، کھانا بھی کھلوایا. کئی بار میں نثار بھائی بھی ہوتے تھے، منا بھائی انجمن والے یہ بھی ہوتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے سید صاحب سے کہا کہ حضور آپ کی عمر اس حد کو پہنچ چکی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کو میرے گھر پہ آنا ہے. تو حضرت نے اقرار کر لیا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے اور آج میلاد مصطفیٰ تم نے اپنے گھر پہ رکھا ہے جس میں حاجی چاند صاحب آئے تھے، میلاد شریف پڑھی تھی، تو سید صاحب خود گھر پہ تشریف لائے اور آپ نے دعا فرمائی. یقیناً ایک آل رسول کی دعا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب آل رسول کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے. حضور سیدی اب ماحول تھوڑا بنائیے سننے سنانے کا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. یا رسول اللہ کتنے مزے کی بھیک یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت آگر کی ہے، سرکار کی بارگاہ میں نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت ابو بکر آئے صداقت کے پیکر بن گئے، حضرت عمر آئے عدالت کے شہسوار ہو گئے، حضرت عثمان غنی آئے سخاوت کے علمبردار بن گئے، مولائے کائنات آئے حیدر کرار بن گئے اور ذہن کو قریب کرے گئے. عبد القادر جیلانی آئے غوث اعظم بن گئے، معین الدین آئے خواجہ اجمیری ہو گئے. اور ذہن کو قریب کیجئے، اعلیٰ حضرت آئے مجدد اعظم بن گئے، مصطفیٰ رضا آئے مفتی اعظم بن گئے، حضور اختر رضا آئے حضور تاج الشریعہ بن گئے. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. حضور حدیث پاک کے اندر ہے الولایت ذل النبوت والنبوت ذل الولوہیت. ولایت نبوت کا پرتو ہے اور نبوت الوہیت کا پرتو ہے. دوستو جو اللہ کا قریبی ہوا کرتا ہے، جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، وہ دین کے اندر بھی تاجدار بنتا ہے اور دنیا کے اندر بھی تاجدار بنتا ہے. آؤ بڑی مشہور جگہ پہ لے چلتا ہوں. سرکار غوث پاک کا زمانہ ہے. اس وقت کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن تخصون جی. مغرب کے سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک دن مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مریدو آنا بین الاولیاء کالطیور. اے میرے مریدو آج پوری دنیا میں تمام ولیوں کے درمیان میرا اتنا اونچا مرتبہ ہے جتنے اس وقت سب سے بڑا ولایت میں کسی کا رتبہ ہے تو بغداد کے آقا جناب غوث اعظم کا رتبہ ہے. جناب غوث اعظم کا رتبہ ہے. مریدوں نے دیکھا کہ یار میری پیر کی شان گھٹ رہی ہے، مارنے کا ارادہ کیا. عبد الرحمن تخصون جی نے کہا مت مارو، میں دیکھ رہا ہوں اس کے جسم کے ہر عضو سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. تو کہا بھائی صاحب اب تو غصہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، اب تو آپ کمبل اوڑھ لیجیے اپنے جسم پر. تو سید محمد فرماتے ہیں عبد الرحمن سن لے، جس دن سے غوث پاک کا مرید ہوا ہوں اللہ نے اتنی طاقت دے دیا ہے کہ فقیر جس کمبل کو ایک بار اپنے جسم سے اکھاڑ پھینکتا ہے دوبارہ نہیں ڈال رکھتا. اسی مجلس سے 17 میل کی دوری پر دہ بہشت گاؤں تھا. اسی مجلس سے سید محمد اپنی بیوی فاطمہ کو آواز دیتے ہیں اے فاطمہ ذرا میرا کرتا تو لاؤ. فاطمہ آواز سن لیتی ہے اور وہاں سے جب وہ کرتا بڑھاتی ہے اس مجلس میں کرتا
میں نے बुजुर्गों की किताब पढ़ी, बुजुर्गों के तारीफ पढ़े, बुजुर्गों के हालात पढ़े, पढ़ने के बाद बैठने की बुनियाद पर अल्लाह ताला बैठने वाले को भी ताकतवर बना देता है। दूर नहीं चले, इसी अहमदाबाद यहीं से करीब सरजमीन है, अहमदाबाद शहर है, एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है सैयद कुतुब आलम। सैयद कुतुब आलम का मर्तबा ये था कि कभी असर की नमाज अहमदाबाद में अदा करते और कभी नमाज असर की मस्जिद नबी के अंदर अदा करवाते थे। एक दिन सैयद कुतुब आलम है असर की नमाज पढ़ करके मदीना शरीफ के अंदर मस्जिद नबी से निकलते हैं, एक खातून सामने में आ गई, कहा हुजूर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दिया जाए। सैयद कुतुब आलम ने कहा जरूर तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन जब मगरिब का वक्त होता है तो सैयद कुतुब आलम मदीना शरीफ में नहीं है बल्कि अहमदाबाद के अंदर है। मगरिब का वक्त होता है, इशा का वक्त होता है, इशा के बाद सैयद कुतुब आलम औरादो वज़ाइफ में मशगूल हो गए। फजर की नमाज के लिए उठते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आपकी बारगाह में एक खातून रहती थी जो साफ सफाई का काम करती थी, खाना बनाकर वक्त पर खिलाती थी। हजरत शाह कुतुब आलम ने कहा ए खादमा आज भूख शिद्दत की महसूस हो रही है, खाना जल्दी से तैयार करो, मुझे भूख की शिद्दत हो रही है। खादमा आपकी निगाहों के सामने से पीपे से और रोटी जब तैयार होती है, रोटी जैसी ही पेश करने वाली होती है तो खादमा कहती है ऐ कुतुब आलम पहले रोटी आपको दूं या मदीने पाक में जिस खातून ने आपसे रोटी मांगा था उसे पहले दूं। शाह कुतुब आलम हैरत में है, या अल्लाह मैं कब मदीना जाता हूँ, कब मदीना से आता हूँ, इसे कैसे पता, मुझसे किसने खाना मांगा इसे कैसे पता। शाह कुतुब आलम हैरत कर रहे हैं, कहा है खादमा पहले उसको रोटी दो। तारीख बताती है खादमा ने 3 रोटी बनाया, बनाने के बाद रोटी को हाथ में लेकर फिजा में लहराती है, हाथ है अहमदाबाद में और रोटी है मदीनतुर रसूलुल्लाह। 3 रोटी जाने के बाद चौथी रोटी जब सरकार के सामने पेश किया गया, सरकार कुतुब आलम जब तनाउल फरमा लेते हैं, लेकिन हैरत तो बनी हुई है, तअज्जुब तो बना हुआ है, या अल्लाह क्या मामला है। खादमा मुस्कुराने लगी, कहा सरकार ये कुव्वत जो मिली है, ये ताकत जो मिली है किसी और दर पे नहीं मिली है, जो कुव्वत मिली है, जो तसर्रुफात के दुनिया मिले है मेरे सरकार आफी के दर से मिली है, आफी की शाफी के दर की इज्जत से मिली है। कहा मैं मुझे समझाओ, कहा हुजूर ये आज की बात नहीं है, आज से 40 साल पहले आपके साहबजादे शाह आलम जब 10 साल के थे और उनके जिस्म का कुर्ता जब गंदा हो गया था तो सरकार आपने मुझसे कहा था कि शाह आलम के कुर्ता को धो दो। मेरे आका शाह आलम के कुर्ते को जब मैं धो करके निचोड़ रही थी, पानी जो गिर रहा था, ऐश मेरे आका मैंने देखा कि कपड़े से जो पानी नीचे आ रहा है उस पानी से खुशबू आ रही है, उस पानी से खुशबू निकल रही है। मेरे आका मैंने सब पानी को इकट्ठा कर लिया और उस पानी को मैंने पी लिया है। मेरे आका 40 साल पहले की बात है, उस वक्त से लेकर आज तक आलम यह है कि जब आप अहमदाबाद में होते हैं तब भी मैं आपको देखती हूँ, जब मदीनतुर रसूल में होते हैं तब भी आपको देख लिया। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान बनती जा रही है। माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश इस उम्मीद पे करता है, इस उम्मीद पर तालीम दे करके उसे जवानी की मंजिल पर लाता है, पढ़ा लिखा कर कुछ काम का बनाता है कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन दोस्तों शादी जैसी ही हुई, कहाँ गए माँ, कहाँ गई बाप, जबकि मालूम नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया है कि जो बच्चा और बच्ची अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से एक मर्तबा देख ले, अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हजरात कल एक वाकया पढ़ रहा था, ईमान ताजा हो गया। कल पढ़ रहा था और ये वाकया बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपके अंदर भी वो जज्बा दे दे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक होना हो रहा है। मिशकात शरीफ एक हदीस की किताब है, जिस किताब को पढ़ाकर इंसान को आलिम दीन बनाया जाता है, और बुखारी शरीफ पढ़ा करके आदमी को फाजिल बनाया जाता है। उस हदीस पाक में आया है, इज़ा
मातल इंसानो इन कता अमलहु, इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल भी खत्म। अब इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, इंसान अब रोजा नहीं रख सकता, इंसान हज नहीं कर सकता, इंसान सदका खैरात नहीं कर सकता। इज़ा माता, मर गया, सारे अमल खत्म। इल्ला मिन सलास, मगर 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का मतलब क्या होगा? आपने अपने वालिद के नाम से कहीं पर हैंड पाइप खुदवा दिया, मस्जिद के अंदर जायनमाज दे दी, कुरान शरीफ दे दिया, तो जब तक लोग उस जनाजे नामे अमाल में दर्ज था। ये है सदका जारिया। सरकार के जमाने में एक सहाबी रसूल थे, हजरत साद। कहा, या रसूलल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए कुछ अच्छा काम करूं। आका ने फरमाया कि मदीना शरीफ में पानी की कमी है, कुआं खुदवा। कुआं तैयार हुआ, कुएं के अंदर पानी आ गया। सहाबी रसूल के चाहते तो खुद ही सारे सवाब कर देते, लेकिन लाए सरकार को बुला के। इससे पता ये चला, इससे मसला ये निकला, फातिया तो हम भी लगा सकते, लेकिन आलिम दीन को बुला करके फातिया लगाए तो और 4 चांद लग जाए। सरकार तशरीफ लाए कुएं के पास। देखिए, कुआं सामने में है। दुबंदी आपसे कहता है कि फातिया शिरनी सामने में रख करके फातिया लगाने का रिवाज कहाँ? यही हदीस से साबित है। सरकार कुएं पे खड़े हुए और दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा लिहाज़ी उम्मे सा, ये है परवरदिगार आलम, जब तक लोग इस कुएं से पानी पीते रहे, पानी के हर हर कतरे का सवाब साद की मां को अता फरमा दे। दूसरा है सदके जारिया के बाद, और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, ऐसा इल्म छोड़ा जिससे इंसान फायदा उठाए। तो जब तक उस किताब से फायदा उठाता रहेगा इंसान, उसका सवाब उसके माँ बाप को पहुंचता रहेगा। तीसरा, और वलदिन सालिहिन यदऊ ला, जाने वाला गया और अपने औलाद को नेक बना करके गया। तो जब जब नेक औलाद दुआ करेगी, अल्लाहुम्मा ग़फिर, ए अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जब जब दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल फरमा लेता है। हज़रात, जिनके माँ बाप हयात से हैं, उन्हें ये जो सुनाने जा रहा हूं उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर दीन और दुनिया में इज्जत चाहते लिया होगा, आवाज आती है, ऐ मालिक बिन दिनार, मैंने सबके हज को कबूल कर लिया है, लेकिन एक शख्स है मोहम्मद बिन हारून बलखी, जिसका हज मैंने कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दिनार तजस्सुस में पड़ गए और तलाशने लगे कि बल्ख का काफिला कहाँ आया हुआ है, फारस का काफिला कहाँ आया हुआ है। चुनांचे कुछ ही लम्हों के बाद बल्ख के हाजियों का काफिला मिल जाता है। मालिक बिन दिनार ने कहा, ऐ बल्ख वालों, मोहम्मद बिन हारून बल्खी कैसे आदमी है, उनसे मुझे मुलाकात करनी है, उनसे मुलाकात मेरी कहाँ होगी? लोगों ने कहा, हुजूर, वो तो बड़े नेक शख्स हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं, अपना सारा मालो दौलत गरीबों में उन्होंने तकसीम कर दिया है। लेकिन मालिक बिन दिनार थे, इनको आवाज मिली थी कि सबका हज कबूल कर लिया, लेकिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं किया है। तो कहा, भाई बताओ तो उनका खेमा कहाँ पर है? लोगों ने कहा, हुजूर, पहाड़ की उस तरफ एक खेमा, एक ही खेमा है, उसी खेमा के अंदर मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। हजरत मालिक बिन दिनार, ए मालिक बिन दिनार, तुम पर सलामती हो, और सुन तो इसलिए आया है कि अल्लाह ताला ने मेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार हैरत में, इस शख्स को मेरा नाम कैसे पता चला, मैं किस लिए आया हूँ, इसको वो भी मालूम है। चुनांचे मालिक बिन दिनार ने कहा, ए मोहम्मद बिन हारून बल्खी, बता तेरा हज क्यों नहीं कबूल हुआ? कहा, मत मेरी दास्तान सुनो, अगर तुम सुनोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। कहा, तब तो सुनाओ, मैं सुनना पसंद करूंगा। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है, ए मालिक बिन दिनार सुन ले, अल्लाह ने मुझे दौलत दिया था, शोहरत दिया था, इज्जत और वकार दिया था, गाड़ी और बंगले और घोड़े सारे मौजूद थे, लेकिन दुनिया की दौलत में पड़कर मैं ऐयाश बन गया था, शराबी बन गया था। एक दिन रमजान के दिनों में हालत शराब के अंदर
हालत नशा के अंदर असर के वक्त जब मैं घर पे पहुंचा तो मेरी माँ रोटी बना रही थी चूल्हे पर। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे खाना दे दो, माँ मुझे खाना दे दो। माँ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये रमजान का महीना चल रहा है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपने माँ को धक्का मारा, मेरी माँ चूल्हे में गिर गई और गिर करके इंतकाल कर गई। लोगों ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जब दूसरे दिन मेरी आंख खुलती है, नशा टूटता है, तो मैंने देखा मेरी बीवी कपड़े को इकट्ठा कर रही है। मैंने कहा, क्या कर रही हो? कहा, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अपने माँ का कातिल हो, जिसने अपने माँ को कत्ल किया हो। कहने लगा, क्या मेरी माँ मर गई? कहा, हाँ मर गई। मरने के वक्त उसने कहा था कि मोहम्मद हारून को मेरा चेहरा मत देखने देना, मेरे जनाजे में मत आने देना। चुनांचे मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगे, ऐ मालिक बिन दिनार, सुनो, जैसे ही मेरा नशा खत्म हुआ, जैसे ही मैंने सुना कि मेरी माँ दफना चुकी है, तो जिस हाथ से मैंने अपने माँ को धक्का मारा था, मैंने उस हाथ को काट दिया और काटने के बाद सारे मालो दौलत को बेचकर मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया, फकीरों में तकसीम कर दिया। और सुन ले, मैं 24 साल से हज बैतुल्लाह के लिए आ रहा हूँ, हर साल हज कर रहा हूँ, खाने काबा का तवाफ भी करता हूँ, मिज़ाब रहमत के अंदर भी रोता हूँ, खाने काबा के दीवारों दर का बोसा भी लेता हूँ, मकाम इब्राहिम पर भी नमाज पढ़ता हूँ, सफा मरवा की सही भी करता हूँ, अरफात के मैदान में भी जाता हूँ और मेला की वादी में भी जाता हूँ, जमरात को कंकरी पर भी, जमरात में कंकरी भी मारता हूँ। 24 साल से आ रहा हूँ हज करने कि कभी तो आवाज आ जाए कि मोहम्मद बिन हारून तेरा हज कबूल हो गया, लेकिन हर साल यही आवाज मिलती है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। दोस्तों, मोहम्मद हजरत मालिक बिन दिनार ने जब सुना तो एक तमाचा लगाया कि तेरी सजा यही होना चाहिए, तू सबसे बड़ा नाफरमान है। मालिक बिन दिनार जब आए अपने हुजरे पर, इशा की नमाज पढ़ करके सोते हैं, रसूलुल्लाह का दीदार होता है और मेरे आका फरमा रहे हैं, ऐ मालिक बिन दिनार, तूने क्यों नहीं है कि जब कयामत का मैदान होगा और माँ जब खुदा की बारगाह में बेटे का मुकद्दमा रखेगी कि परवरदिगार आलम, मेरे बेटे ने जला करके मुझे मार डाला था, उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, इसके जिस्म में जंजीर लगाकर जहन्नम की तरफ ले जाओ। जब फरिश्ते जंजीर लगाकर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो बच्चा बार बार माँ की तरफ देख रहा होगा, माँ की ममता पुकार उठेगी, परवरदिगार आलम, मैंने अपने बेटे की खता को माफ करवा दिया। जैसे ही ये आवाज आएगी, अल्लाह ताला खता को माफ फरमा देगा और माँ की सिफारिश के बदौलत बेटा जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप का वफादार बनाए, फरमा बरदार बनाए। दोस्तों, सैयद अब्दुल शकूर अली रहमा की औलाद यकीनन नेक है, यकीनन परहेजगार है। इन्होंने आज अपने वालिदे मरहूम की बारगाह में इसारे सवाब करने के लिए दुनियावी काम से, दुनियावी फहश चीजों का सहारा नहीं लिया, सहारा लिया है तो मेरे मुस्तफा के जिक्र का सहारा लिया है, मेरे मुस्तफा के जिक्र का सहारा लिया है। और आपको मालूम नहीं, हदीस पाक में आया है, चुनाव माल में दर्ज अता फरमाया करता है, हजरत सुफियान सौरी है, मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल बावा के अंदर गए मगरिब के बाद फातिहा पढ़ने, तो देखते क्या है कि जन्नतुल मुअल्ला के जितने भी मुर्दे हैं सब उम्दा से उम्दा लिबास पहन करके एक दूसरे को सलाम भी कर रहे हैं और दूसरे से मुसाफहा मुआनका भी कर रहे हैं। हजरत सुफियान सौरी ने कहा, ए मुर्दारुक, बात क्या है, क्यों तुम लोग किस खुशी को बांट रहे हो? कहा, सुनो, हमारी में से किसी के घर मिलाद मुस्तफा की मजलिस मुनक्किद हुई है और उसका सवाब सारे अहले कब्रिस्तान के हवाले किया गया है। अल्लाह ने इतनी नेकी दी है कि सुबह से लेकर शाम हो गई, हम नेकी बांटते जा रहे हैं लेकिन नेकी खत्म नहीं हो रही। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें और आपको जिंदा रखे, हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी का कोई भरोसा, पीछे वाले क्या करेंगे कोई नहीं जानता, इसलिए जो भी आपको नेक काम करना है वो इसी
یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہم 4 سال زندہ رہیں گے، 5 سال زندہ رہیں گے. نہیں دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو وقت آپ کو میسر آئے سرکار پر درود پاک پڑھ لیجئے، علماء سے جڑیے، علماء کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مسائل کو رکھے. کم سے کم قرآن پڑھنا تو آپ سیکھ جائیے، نعت پاک مصطفیٰ اپنے لب پر سجانا تو سیکھ لیجئے. انشاءاللہ العزیز جس کی زبان پر نعت مصطفیٰ ہوگا یقیناً اللہ کی رحمت اس کے گھر کی بوسہ لیتی نظر آئے گی. دوستو، میرے آقا نے ایسے انعامات عطا فرما دیے کہ ہم امتی جتنا بھی کریں کم ہے. ہم اچھی بات کو تو سنتے ہیں اور دوسرے کاموں سے نکال دیتے ہیں. نہیں دوستو، زندگی کا بھروسہ نہیں. ظاہر ہے روحیں بھی اپنے اپنے گھروں میں آیا کرتی ہے. کئی حدیثوں سے ثابت ہے، کبھی 6 مہینے پر، کبھی برسی پر، جمعرات اور جمعہ کے دن، شب برات، شب قدر میں، ان اوقات میں روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے. اور بالخصوص جو وصال کا دن ہوتا ہے اس دن بھی حضور آتے ہیں. یقیناً ہمارا ایمان ہے آج سید عبدالشکور صاحب کی روح بھی آئی ہوگی اور یہی کہیں پر اس منظر کو مشاہدہ کر رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم سے بولنے اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی اندر خطر غلطیاں سرزدی ہو، ہم سب لوگ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من ذنبی و اتوب الیہ. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہوا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے. یقیناً دوستو سرکار سے جتنا اپنا رشتہ گہرا کیجیے گا اتنا ہی فضل کی بارش ہوتی رہے گی. اب ہمارے شعراء اسلام کے نعت خوانی سے محظوظ و مسرور